In KGF, Islamic or Muslims or Christians or Hindus or Buddhists, everybody's we are brothers. I welcome all my respectful KGF press. Today we called what is the reason? The reason is in entire press is KGF. Not only Republic Party of India, on behalf of Republic Party of India, on behalf of KGF press. KGF press means entire KGF people who's reading this press. Okay. On behalf of this occasion, I request just a few seconds we can give a condolence to the Kashmir incident in the interest of entire KGF, not on political basis. Political basis is different, but every politician is in KGF citizen only. So we are all in KGF now. On behalf of our KGF, we will give a condolence. Yeah, few seconds. ತಾವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಕ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The question is, there is humanity to protect our Indian people. That should be answerable by our Honorable Prime Minister, Home Minister, and Defence Minister. I condemn on behalf of the Republic Party of India. I condemn this. What terrorists has done is unhumanity, bad habits in this world. The entire terrorists to be not only in India, in the world should destroy. This has to be taken to that ಏನು ஐநா சபையில சொல்றோம்ல, அங்க நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் பேசணும். The entire world should together to destroy the terrorist. ಇದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡಿದಾರೋ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ ಬಿಡಬಾರದು ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಪ್ಪ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಂದು ಹೆಂಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಜಾತಿ ಮತಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಹಂಗೇನೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಓದಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲಿ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಟು ದ country will never get any religious matter problem at all. So example is KGF is the one of the best in India. I can say nobody can challenge, and any press anywhere they cannot challenge in KGF. In the history, there are 100 years there is no Hindu Muslims problem at all, Hindu Christians problem at all, Muslim Christian problem at all. So we must be thankful to our land and our citizens, our people. On behalf of this, we condemn what was happened and Jammu Kashmir on behalf of the Republic Party of India. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, cabinet duty, prime minister duty, supposed to be answerable to the every citizens. He is for every citizens. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೋ, ನಮಗೂ ಸಿಂಧು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಿ ಉಸಿರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರು.
After seeing that speech, it is painful to us, and particularly for me also it's painful. How dare he can use about our Prime Minister? Do you think that our Prime Minister is so easy? It is questionable. We will be with our Prime Minister. We are not saying, but Prime Minister should be crystal clear to be answerable to the country people. Why? Because ಆ ಜಾಗ ಪಾಗಲ್ಗಾಮ್, ಕಾಶ್ಮೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಗಲ್ಗಾಮ್. Kashmir is majority of Muslims. Jammu is Hindus. Okay. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರು, ಏನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಏನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. 8ನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಅವರೇ ಒಂದು ಟೀಮು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಕ್ವಶ್ಚನಬಲ್. It has appeared in the paper also. So I am a very small man, but it's my duty to tell to enlighten to the people. ಅವನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಕಾಶ್ಮೀರನೇ. BSF ಇದೆ, CRPF ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಸಿಟಿ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀಸನ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ, ಜನವರಿವರೆಗೂ ಬಹಳ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನವರಿ ಮೇಲೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ அந்த பனி அப்படியே உருகி ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾರಿ ಬರೋ. ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 3-4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪರ್ ಡೇ 15,000 ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು CRPF ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರಾಗಿರ್ಲಿ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ? ಜನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು? ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರು, ಜಮ್ಮು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ನನ್ನ ಮಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನ, ಅವನಿಗೊಂದು ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅವನೊಂದು ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರೀತಿನಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ನೋ ಕಾಸ್ಟ್, ನೋ ಕಲರ್, ನೋ ಕ್ರೀಡ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ನಾನು ಕೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಸರ್, ಅದು IB ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪಟಾಸು ಹೊಡಿದ್ರೆ, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಓ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸೌಂಡು. ದಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಂಗ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, BSF ಬರುತ್ತೆ, CRP ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಟ್ರೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶ್ಚನಬಲ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಗಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ citizen of this India will be always with you. Opposition leaders ಅನ್ನೋ ಅದೇ ಹೇಳಿ. My feelings don't protect these people. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ದೊಡ್ಡ 7:30 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ. 10 o'clock ಕೊಡ್ತಾನೋ ನ್ಯೂಸ್. ಏನು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್. ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್? ವಿತ್ whom you will take revenge?
So some medias, majority of medias controlled by BJP government only. They are not given much freedom for them. ಏನೇನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಏನೇನು ನಡೀತದೆ ಅದು ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳಾಗೇ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? 19th ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ he has cancelled his program, gone to Dubai. Dubai to India traveling by air how many hours? Only 2 hours. ತಕ್ಷಣ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈ ತರದ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರು ತೀರೋಗಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ. ಸೀದಾ ಬಿಹಾರ್ ಹೋದ್ರು. ಬಿಹಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎರ್ತ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ true or not true, people has to decide. Every citizen has to decide. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜಾಂಶ ಇದ, ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದ, ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇದು ನಾಟಕ ಇದೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾನಲ್ಲಿ ಆ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚುಪ್ಕರೋ, ಕೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಅದ್ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಈಗ ವಾರೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಸರ್ RPI ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ, 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾ ಏನೋ? ಅದೇ KG ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಪ್ರೀತಿನಿಂದ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿನಿಂದ ಬರೋರು ಒಬ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ, without 1 rupee also, my word, my Republican Party of people of India, those people only, India ಕುಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳು without any pay they will come for a process. ಸೊ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು? ನಾವೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋಣ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೆದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೆದು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಓನ್ ಬ್ರೈನ್, ಓನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ವಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ವಾರೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟರು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇಶದಕ್ಕೂ ನಮ್ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ತಂದಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು எஸ், பாகிஸ்தானுடன் போர் தேவையில்லை, நோ நீட் டு பி வார் வித் பாகிஸ்தான். ಹೇಳಿರೋದು ಯಾರು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ತಾರ? ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಾರ್ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೀಕ್. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ 2 days ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ವಿತ್ ಇನ್ 2 days. ಬಟ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 20 ದಿವಸ 22 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕ್. ಆಸ್ ಎ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟಿಸ್, ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 100 rupees ಪೆಟ್ರೋಲ್ 200 rupees ಅಂತಾರ. ನೀವು ಕೇಳೋಕಾಗುತ್ತಾ? ಆನಿಯನ್ ಹೆಸರು 200 300 ಅಂತಾರು, ಟೊಮೊಟೊ 100 150 ಅಂತಾರು. ವಾರ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕೊತ್ತಾ ಸೆತ್ತನ ಮಿಲಿಟರಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರ 3 ವೇಳೆ ಸೋರು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ದೇಶ
ಫಸ್ಟ್ ಈ ದೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಅಂತಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಜನನಾಯಕ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂದ ದೇಶ. ದೇಶನು ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜನங்க ಫಸ್ಟ್ இருந்தாதான் தேசம் இல்லையா? ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದು, ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು KGF ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸ್, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ KGF ಪೀಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು. ಈಗ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓದೋದು ಕಲ್ಸ್ಬಿಡಿ, ಬಂದಿದ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಲ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಸಾ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಿಸಾ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋಕ್ ಬಂದಿದಿರ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ಲಿ, ಈ ದೇಶ ನೋಡೋಕ್ ಬಂದಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಲ್ಸಿನ ಹೇಳಿದಾರ. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಧನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಲಾ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸೋಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ವಾ? ನಮ್ ದೇಶ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ದೇಶ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋರು ನಾವು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಹಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸುದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾರು. ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೋನು ಪಾಪ, ಅವನು ಇವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವನು ತೀರ್ ಹೋಗಿದಾನ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಮ್ಮುನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾರಾಗಿರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಇರೋರ್ಗು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು 10 days ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋಕಾಗುತ್ತಾ? ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವನ ಆಗಿರೋದ ಮೇಲೆ ಅವನ ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಜನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಇದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕಾಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದ MLAs an emergency meeting. What we have to do it, in what way you have to support to our government of India. Political is different. It is a duty of a legislator. ಅವತ್ತು ಇದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಕಲ್ಸಿಬಿಡೋಣ ಅವರ? ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ government of India, Prime Minister, Home Minister and our advisors and Defense Minister has to be answerable, including Chief Minister should be answerable. My Home Minister of this state, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಸಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದಾ? ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರ? ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದ ಅದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ದೇಶ ಹಂಗಾಗಿದೆ, 29 ಜನ ತೀರೋಗಿದಾರು, ಬಿಡೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ MLA ಕೊಡ್ತಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೋ? ಅವ್ರ MLA ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ? ರೈತರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈತರು, ಈ ಕರ್ಬೂಸು ದರ್ಬೂಸು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನೋ, ₹2 ಹಾಕು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಜಿ. ನಾವು ಬಂಡವಾಳ 3 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದು ಕಿತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪಾಪ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ MLA ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಪಾಪ ರೈತರಿಗೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡೋ ಕಣ್ಣೀರು. ನಿಜವಾಗಲೇ ಅವರು ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು? CM ಹತ್ರ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾರೋ, ನೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಗಿಭ ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚಿಗಾಗದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅಥವಾ ಆ ಟೊಮೊಟೊಗಳು, ಆ ಗರ್ಭೂಸಗಳು ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್.
ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅವರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಿಲ್ವಾ? ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಂದೆ ಕೇಳೋದಕ್ ಬಿಟ್ಟು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಗೊಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಆ ರೈತರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್ ಎಲ್ಲದು? ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೈತರ ಪರ ಇದನ್ನು ಪೋಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೋಸ್. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡೋದು, ರೈತರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೇನು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಗುಡಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಗಾಡಿಗಳೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವೇಲಾಂಗಣಿಗೆ ಗಾಡಿಗಳೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾತಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಮ ಓಂ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇರೋರ್ಗ ಏನ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಈ ತರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ MLA ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಕರೆದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ ಸೇರಿ, ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಹೆಂಗೆ ಇದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫಾಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಸೋ ನೀವೇ ಕೇಳಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕಾಮನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಬೇಕನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮದಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ತಾನು ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಕರೀದುದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮ್ನೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಾಫರ್, ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಯಾರಾದ್ರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್? ಸುದ್ದಿಗೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ. ಅವ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರನ. ಈಗ ಜನ ಏನೋ ಗೂಬೇಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದೇನ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿನ? ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ MLA ಎನ್ಲೈಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ಲಸ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ KGF ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 224 MLA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. அப்படி ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ஒரு MLAಗಳು ನಿಜ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನು, ಯಾರು? ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೂ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾವು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ BJP ಪಾರ್ಟಿ, ಬಟ್ ದ ವೇ ಈ ಸೆಡ್, ನಮಗ ಈ ನೀರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಧು ನದಿ ನೀರ್ ಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೇನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರ ಹೇಳಿದಾರೋ ಉಸಿರಿರೋದಲ್ಲ, ಉಸಿರಿರೋದಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ವರ್ಡ್. Every Indian, a born baby, is having the son of soil power. They cannot, not only Pakistan, any country cannot challenge India. That is made by whom? Our Abdul Kalam. Dr. Abdul Kalam has just made America warned Abdul Kalam. Okay, for India, what? You cannot be demonstrate atomic energy. Our kannalla mannu tuvi 5 atomic energy ಕೊಟ್ರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಯಾರು ಸರ್? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವನೋ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸರ್? ಈಗ KGF ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಓಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಆಡುಗಳು ಕೊಯ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು BJP ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದು, ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಓಟ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ನಿಜ ಇವನು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಕಲ್ಲ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ದೇಶದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರ? ನಿಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLA ಬಂದಿದಾರ? ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸೇರ್ಸಿ ಮಾತಾಡಿದಾರ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಿದ್ರ? ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರಗಳು ಸೇರಿಸಿ ನಾನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್
ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಎಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಲೆಸನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ತೋರಿಸಿದಾರ. ಹುಡುಕಬೇಕು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ MLA ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯೂಸ್, ಕರೀತಾರ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕರೀತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೆಸ್, ನೀವ್ ಯಾವ ಪ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟು ಮೀ. ಈಗ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ஒரு அரிசி பதம் பார்த்தாவே சோறு வெந்துட்டு இருந்தது இல்லை. My press is my KGF. I respect my press. Okay, on behalf of my people in summer time, with my press I am giving this. No, I am asking.